நான் உங்கள் அப்போஸ்தலன் பவுல் பெதஸ்தா பெத்தேல் சபையின் ஞாயிறு ஆராதனைக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். இன்றைய தேவனுடைய வார்த்தை கேளுங்கள், ஆசீர்வதிக்கப்படுங்கள். கர்த்தர் நல்லவர். நான் திரும்பவும் சொல்றேன், அடிக்கடி நான் சொல்ற வார்த்தை, இந்த பைபிள் மாத்திரம் ಸತ್ಯವೇದ ಅಲ್ಲದೆ வராம இருந்திருந்தா ಬರದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ நம்மெல்லாம் ட்ரெஸ் போட்டிருப்போம், இன்னமும் அம்மனமா சுத்திட்டு இருந்திருப்போம். ಏನ್ ನಾವು ಹಂಗೇನೆ ಮೆತ್ತಲಾಗಿ ಸುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. அம்மாவா இல்லையா? ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? நெருப்பு இருக்கும், ಬೆಂಕಿ ಇರುತ್ತಾ? மேட்ச் பாக்ஸ் இருக்கும், ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. கல்லடிச்சின்னு தான் உட்காந்துருக்கணும். ಕಲ್ಲನ್ನ ಉಜ್ಜಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. இவ்வளவு அறிவும் தெளிவும் கொடுத்தது ಇಷ್ಟು ಅರಿವು ತಿಳಿವನ್ನು இந்த ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು உலகத்துல இருந்த படிப்பு அல்ல, ಲೋಕದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ, அதுவே இதுல இருந்தா வெளியில வந்தது. ಅದೇ ಇದರಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. சயின்ஸ் ஆகட்டும், ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಲಿ, மெடிக்கல் ಮೆಡಿಕಲ್ ஆகட்டும், ಆಗಲಿ, என்னவானாலும் பைபிள்ல இருந்தா வெளியில வந்தது. ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಸತ್ಯವೇದದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದೆ. இப்ப அவங்க பேசலாம், ಈಗ ಮಾತನಾಡಬಹುದು, பைபிளுக்கு முன்னுமே எங்க புத்தகம் இருந்ததுன்னு. ಆ ಬೈಬಲ್ ಸತ್ಯವೇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತು ಅಂತ உங்களை மாதிரி ஆளை ஏமாத்தலாம், ನಿಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸಗೊಳಿಸಬಹುದು. அல்லேலூயா. ஹalleluya. ஒண்ணே ஒண்ணு மனதில் வைத்துக்கொள்ளுங்க, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. பைபிள்ல மொத்தம் எத்தனை புத்தகம் இருக்கு? 66 புத்தகம். 66 புத்தகத்தை எழுதுனது எத்தனை பேர்? 66 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರೆದವರು ಯಾರು? ஜோராயலே 66 புத்தகத்தை 66 ಪುಸ್ತಕವನ್ನ 40 நபர் எழுதுனாங்க. 40 ಜನರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 40 பேரும் 40 ಜನರು ஒரே குடும்பத்தார் இல்ல, ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರಲ್ಲ, ஒரே கிராமத்தான் கிடையாது, ಒಂದೇ ವಿಲೇಜಿನವರಲ್ಲ, ஒரே கல்லூரியில படித்தவர்கள் அல்ல, ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿದವರಲ್ಲ, ஒவ்வொருத்தன் ஒவ்வொரு கோத்திரம், ಒಂದೊಂದು ಕುಲ, ಒಂದೊಂದು ಗೋತ್ರಗಳು, ஒவ்வொருத்தன் ஒவ்வொரு திசை, ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನವರು. அல்லேலூயா. ஹalleluya. ஆனா ಆದರೆ எழுதப்பட்டது ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು தெளிவாயிருக்கிறது. ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. அல்லேலூயா. ஹalleluya. இதை வார்த்தைகளாய் வடிவமைத்தவன், ಇದನ್ನ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು, எழுத்தாக மாற்றினவன் ಬರವಣಿಗೆ இந்த ಬರೆದಿರುವಂತದ್ದು 40 பேரு. ಈ 40 ಜನ. ஆனா அந்த வார்த்தையை அவர்களுக்கு கொடுத்தவர் ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ஒருவர் மாத்திரமே. ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರವಾಗಿ. அல்லேலூயா. ஹalleluya. அவர் இன்னமும் உயிரோடு இருக்கிறார். ಅವರು ಇನ್ನೂ ಜೀವದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. அல்லேலூயா. ஹalleluya. அதனாலதான் ಅದರಿಂದನೇ இந்த வேதத்தை எதிர்க்கிற கூட்டம் பெருகுகிறது. ಈ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಅನೇಕ ಕೂಟಗಳಿವೆ. ஆனா ஜெயம் எடுக்க முடியுமா? ಜಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? சாத்தியமா? ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? இல்ல. காரணம் என்ன? ಕಾರಣ ಏನು? அவர் உயிரோடு இருக்கிறார். ಅವರು ಜೀವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. அல்லேலூயா. ஹalleluya. அல்லேலூயா. ஹalleluya. அவரை எதிர்த்து ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ஜெயம் எடுக்க இவர்களுக்கு சாத்தியப்படாது. ಜಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. அல்லேலூயா. ஹalleluya. கர்த்தர் நல்லவர். ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. 40 பேரை கொண்டு 40 ಜನರ அவர் ಮೂಲಕವಾಗಿ தெளிவாய் எழுதினார். ಅವರು ಅರ್ಥವಾಗಿ ಬರೆದರು. பல 1000 ஆண்டுகள் எழுதப்பட்ட புத்தகம் 1000 இது. ವರ್ಷಗಳು ಬರೆದಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳು. அல்லேலூயா. ஹalleluya. ஒரே மனிதன் எழுதி முடிக்கல, ಒಂದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಬರೆದು ಮುಗಿಸಲಿಲ್ಲ. 40 பேர், 40 ಜನ, 40 ವಿಧமானவர்கள், 40 ವಿಧಗ, 40 விதமான குணங்கள், 40 ವಿಧವಾದ 40 விதமான அணுகுமுறைகள். 40 ಅವರ ಕಲಾಚಾರಗಳು. ஆனா ಆದರೆ தெய்வம் ஒன்றாய் நடத்தினார். ದೇವರು ಒಂದಾಗಿ ನಡೆಸಿದರು. அதனாலதான் இன்னைக்கும் வாசிக்கும் போது ಇವತ್ತು ನಾವು ಓದುವಾಗ அப்படியே தொடர்ச்சியா இருக்கு. ಅದು ಬಿಡದವಾಗಿದೆ. அல்லேலூயா. ஹalleluya. என்ன செய்தியை கொடுத்தார்கள்? ಏನು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು? இந்த வேதம் எதை அடையாளப்படுத்துது? ಸತ್ಯವೇದ ಏನು ಗುರುತಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಹೇಳಿ. ಗೊತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲன்னு ಹೇಳಿ. ಅವ ಕೇಳಿನ ಕ್ವಶ್ಚಿನ್ ಬಡಿ, ಅವಳು ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಲಕ ಸಿಂಬಲ್ ಸುಲಭವಾಗಿಯೂ ಸುಲಭಮಲ್ಲ, குருத்து, ಚಿನ್ನ, அடையாளம், ಗುರುತು. இந்த வேதம் எதை அடையாளப்படுத்துது? ಈ ಸತ್ಯವೇದ ಯಾವುದು இந்த ಗುರುತಾಗಿ? 66 புத்தகமும் எதை அடையாளப்படுத்துது? ಈ 66 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಯಾವುದು ಗುರುತಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ? எதை? நாம் ஆராதிக்கிற நம்முடைய கிறிஸ்துவை, ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತು ஆதியாகமத்திலேயே ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ அவர் பிறக்கல, ಅವರು ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ஆதாமும் ஏவாளும் பாவம் செய்த போது ಆದಾಮ ಅವಳು ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ கிறிஸ்து வருவார்னு அங்க சொல்லப்பட்டாச்சு. ಕ್ರಿಸ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. பிதாவாம் தெய்வம் சொன்னார். ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಹೇಳಿದರು. முதல்ல யாரை சபித்தார்? ಮೊದಲು ಯಾರು ಶಪಿಸಿದರು? ஆவையா, யாவால, அப்புறம் ஆதாம. இந்த 2 பேரையும் மோசம் பண்ண ಈ 2 ಜನರ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುವ அந்த 666
ಆ அங்க இருக்கான். அந்த 666 யாரு? 666 ಯಾರು? ஆமா, இன்னைக்கு அவன் பேர் போட்டுக்கணும் 666 ಈಗ ಅವನವನ ಹೆಸರು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ஆமா, பைபிள்ல 666க்கு பதிலா 999 போட்டிருந்தா எல்லாவனும் இப்போ 999 தான் போடுவான். 999 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. இல்ல 444 போட்டிருந்தா எல்லா 444ல தான் இருப்பான். 444 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ என்னமோ அவங்க அப்பன் எழுதி கொடுத்த மாதிரி ತಂದೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟ ರೀತಿ 666 ಅವನಿಗೆ சொந்தம்ன்றான். 666 ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ யோவான் தான் ಯೋನನೇ அதை எழுதுனது. ಅದು ಬರೆದಿರುವಂತ அந்த ரகசியம் யோவானுக்கு தான் ಆ வெளிப்படுத்தப்பட்டது. ಗುಟ್ಟು ಯೋನನಿಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அவன் கண்ட காட்சிகள் தான், ಅವನು ಕಂಡಂತ ದೃಶ್ಯಗಳು, அவன் கண்டதான தரிசனம் தான் ಅವನು ಕಂಡ ದರ್ಶನಗಳು, ஒத்த கொம்பு குதிரை, ಒಂದು ಕೊಂಬಿನ ಕುದುರೆ, இப்படி பல படங்கள் இருக்குல்ல, ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, இப்படி காது, ಕಿವಿ, இதெல்லாம் ಇದೆಲ್ಲ இங்க இருந்தான் திருநானுங்க திருட்டு பசங்க அத்தனை பேரும். ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಈ ಸತ್ಯವೇದದಿಂದ ಕದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ஆமா, நம்ம ஏதாவது பாட்டு போட்டோம்னா காப்பி ரைட்ஸுக்கு வரான். ನಾವ್ ಯಾವ್ದಾರು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ஆண்டவர் மொத்த காப்பி ரைட்ஸையும் எடுத்தாருன்னா ದೇವರು ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ அவன் உயிரை கொடுத்தா கூட பத்தாது. ಅವನು ಜೀವ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. எல்லா அறிவும் வேதத்திலிருந்து வெளிவந்தது. ಎಲ್ಲ ಅರಿವು ಸತ್ಯವೇದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. அங்கே பாம்பு சபித்த உடனே ಅಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಶಪಿಸಿದ ನಂತರ பிதாவாம் தெய்வம் சொன்னா, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, நீ ஸ்திரீயை வஞ்சித்தபடினாலே ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ இதே ஸ்திரீயின் வித்தாய் ஒருவர் வந்து உன் தலையை நசுக்குவார்னு ಸ್ತ್ರೀಯರ சொன்னார். ಬೀಜವಾಗಿ ಬಂದಿನ ತುಳಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. பேரு மாத்திரம் மறைக்கப்பட்டது. ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಅದು ಮರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஹல்லேலூயா. அதே வார்த்தையின்படி ಅದೇ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ மத்தை 1ஆம் அதிகாரத்துல ಮತ್ತಾಯ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ஸ்திரீயின் வித்தாய் அவர் என்ன பண்ணார்? ಸ್ತ್ರೀಯ ಬೀಜವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? அவர் என்ன பண்ணார்? ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? பிறந்தா. ಹುಟ್ಟಿದರು. இது மனித புத்திக்கு எட்டாத காரியம். ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಎಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಗಳು. இன்னைக்கு சயின்ஸ்னால கண்டுபிடிக்க முடியாத ரகசியம். ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗದಂತ ಗುಟ್ಟುಗಳು. அது ஆதியாகமத்தில் சொல்லப்பட்ட வார்த்தை தான். ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು. தெய்வம் தான் சொன்னதை நிறைவேற்றுவதில் உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார். ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅದು ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ಆದ್ದರಿಂದ நிறைய வேதத்தை வாசி, ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಅನೇಕ ಓದಿ, வேதத்தை பற்றி விஷயத்தை தெரிந்து கொள். ಸತ್ಯವೇದ ಕುರಿತ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. அப்பதான் ಆಗನೇ மற்றவர்கள் கேட்கும்போது, ಬೇರೆಯವರು இல்ல ಕೇಳುವಾಗ, நாம் பார்க்கிற காரியங்கள் எல்லாம் ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು பார்க்கும்போது ನೋಡುವಾಗ இதெல்லாம் வேதத்திலிருந்து வந்தது என்றது அறிவு தெளிவு நமக்கு கிடைக்கும். ಸತ್ಯವೇದದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. போகட்டும், வருகிற வாரம் அதை பார்ப்போம். ಮುಂದಿನ ವಾರ ಅದು ನೋಡೋಣ. போன வாரத்தினுடைய தொடர்ச்சியை நான் தொடர விரும்புகிறேன். ಕಳೆದ ವಾರದ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ஆத்ம வெற்றியாளர்களின் ಆತ್ಮ ಜಯದಲ್ಲಿಯೂ வாழ்வு, ಜೀವನ, நம்முடைய வாழ்வு முறை ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೊರೆ எப்படிப்பட்டதா இருக்க வேண்டும்? ಯಾವ ರೀತಿ ಉಳ್ಳದಾಗಿರಬೇಕು? அதில் முதல் காரியம் ಮೊದಲ ವಿಷಯ விசுவாச வாழ்க்கை குறித்து நாம் கவனித்தோம். ವಿಶ್ವಾಸದ ಜೀವನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಓದಿದೆವು. ನಾವು இருக்கா இல்லையா? ನೆನಪಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? லைஃப் ஆஃப் ஃபெய்த். ಜೀವನದ ಕುರಿತಾಗಿ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. விசுவாச வாழ்க்கை தான் ವಿಶ್ವಾಸದ ಜೀವನ ஆத்மாக்களನ್ನ தெளிவாய் நடத்துகிறவனுடைய ತಿಳಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತ வாழ்க்கை முறையின் முதல் படியாகும். ಆ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ தன் ஆத்மாவை குறித்த ತನ್ನ ಆತ್ಮದ ಕುರಿತು கரிசனையும் தெளிவும் இருப்பவனுக்கு தான் ಕರ್ಷಣೆ ತಿಳಿಯುವ மற்ற ஆத்மாவை குறித்ததான அறிவு உண்டாகும். ಬೇರೆ ಆತ್ಮದ ಕುರಿತಾದ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. அவனே குளிக்காதவன், ಅವನೇ ತಿಳಿಯದವನು. இன்னைக்கு குளிக்காம வந்தது எத்தனை பேர்? ಇವತ್ತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೆ ಬಂದವರು ಯಾರಷ್ಟು? சோத்திரம். கை தூக்க மாட்டீங்க. ಕೈ ಎತ್ತದಿಲ್ಲ. நானே குளிக்கிற ஆள் இல்ல, ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ. பக்கத்துல இருக்கிற ஆளு ಹತ್ತಿರ ಇರೋ ಜನ நீங்க குளிச்சீங்க, ನೀನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? குளிங்க, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ரொம்ப நல்லது. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. குளிச்சீங்கன்னா உங்க உடம்புக்கு ஆரோக்கியம். ನೀ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. நான் சொல்லுவேன். ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಾ? ஏன்? ಯಾಕೆ? நானே என்ன பத்தி கவலைப்படல, ನಾನೇ ನನ್ನ ಕುರಿತು நானே குளிக்கிறது இல்ல, ನಾನೇ ಸ್ನಾನ நான் எப்படி இன்னொருத்தனை குளின்னு சொல்லுவேன்? ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ನಾನ நானே என் ஆத்மாவை குறித்து ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಕುರಿತಾಗಿ கரிசனையற்றவனாய் இருக்கும்போது ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರುವಾಗ நான் எப்படி மற்ற ஆத்மாவை குறித்து ಬೇರೆ ಆತ್ಮದ ಕುರಿತಾಗಿ கரிசனை கொள்ளுகிறவனாய் காணப்படுவேன்? ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ முதல்ல நமக்கு ஒரு ஆத்மா உண்டு, ನಮಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಇದೆ, எனக்கு ஒரு மனுஷன் உள்ளே இருக்கிறான் ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದಾನೆ என்றதான அறிவு உங்களுக்கு வேண்டும். ಆ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಬೇಕು. அந்த மனிதனுடைய வளர்ச்சிக்கு, ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಂದೆ அந்த ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, உள்ளான மனுஷனுடைய பலத்திற்கு ಆ ಒಳಗಿರುವಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಬಲಕ್ಕೆ நமக்கு முதல் படி ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ விசுவாச வாழ்க்கையாகும். ವಿಶ್ವಾಸದ ಜೀವನವಾಗಿದೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. நம்முடைய வசனங்களை போன வாரத்தில் நாம் கவனித்தோம். ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. எபிரேயர் 11:6, ಇಬ್ರಿಯ 6:11, book of John 7:38,
ಜಾನ್ 7:30 8. 8. லூக் 1:64. ಲೂಕ್ 1:24. இதெல்லாம் விசுவாச வாழ்க்கைக்கு. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ. இன்னைக்கு 2வது. ಇವತ್ತಿಗೆ 2. அந்த ஆத்ம வெற்றியாளனாக ಆತ್ಮ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಲು வாழ்கிறவனுக்கு ಜೀವನ ಮಾಡುವವನಿಗೆ அவனுடைய வாழ்க்கை முறைக்கு 2வது படி ಅವನ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ, ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆ லைஃப் ஆஃப் ட்ரஸ்ட், நம்பிக்கையின் வாழ்க்கை. ನಂಬಿಕೆಯ ಒಂದು ಜೀವನ. விசுவாசம் வேற, ವಿಶ್ವಾಸ ಬೇರೆ. விசுவாசம் என்ன? ವಿಶ್ವಾಸವೇನು? காணாததை, ಕಾಣದಿರುವುದನ್ನ, கண்ணு பார்க்காதத ಕಣ್ಣು ನೋಡದಿರುವುದು, அதன் மேல் ಅದರ ಮೇಲೆ ஒரு நம்பிக்கை வைப்பதுதான் விசுவாசம். ಅದರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದು ವಿಶ್ವಾಸ. இயேசு யார் ಯೇಸು ಯಾರು தெரியுமா? ಗೊತ್ತಾ? நம்ம போட்டோல பார்த்த மாதிரியா இருப்பாரு? ನಮ್ಮ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರ? இல்ல. ಇಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அவரோடு இருந்தவர்களோ ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರು அத போட்டோ எடுத்துன்னு வந்து நமக்கு இவர் தான் காமிக்கல. ಅವರು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಇವರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இயேசு என்றதான போட்டோ ಯೇಸು ಎಂಬ ಫೋಟೋ என்ன மிஞ்சு போனா ஒரு 500 வருடம், ಒಂದು 500 ವರ್ಷ, அதுவே ஜாஸ்தி தான். ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அதுக்கு முன்ன ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು இப்படி போட்டோ கூட கிடையாது. ಫೋಟೋನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அவர் மகிமையின் தேவனாய் ಮಹಿಮೆಯ இருக்கிறார். ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அந்த காணாத தெய்வத்தை ಆ ಕಾಣದ ದೇವರನ್ನ நாம் நம்புகிறோம் அல்லவா? ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವಲ್ವಾ? அது விசுவாசம். ಅದು ವಿಶ್ವಾಸ. இப்போ ಈಗ நம்பிக்கையின் வாழ்வு ನಂಬಿಕೆಯ ಒಂದು ಜೀವನ எதன் மேல? ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ? தெய்வம் கொடுத்திருக்கிற இந்த வார்த்தைகள் மேல் உனக்கு நம்பிக்கை இருக்க ದೇವರು வேண்டும். ಕೊಟ್ಟ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. முதல்ல காணாதவர் மேல நம்பிக்கை இருக்கணும். ಮೊದಲು ಕಾಣದವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. இரண்டாவது அவர் கொடுத்ததின் மேல நம்பிக்கை இருக்கணும். ಎರಡು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. நம்புகிறது ನಂಬುವುದು அது எப்படின்னா, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, இப்போ ஒரு பெரிய பள்ளம் இருக்கு, ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹಳ್ಳ ಇದೆ. இப்போ நம்ம ಚಿಂಟುக்கு வந்து அதை தாண்ட முடியாது. ಆ ಚಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ದಾಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ஏன்? ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆ? ದೊಡ್ಡದಿದೆ. அவளே கொள்ள சகாயி மாதிரி இருக்கிறா, ಅವಳು ಕುಳ್ಳ ಜಕ್ಕೈನಂಗಿದ್ದಾಳೆ, அதனால தாண்ட முடியாது. ಅದರಿಂದ ದಾಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. இப்ப நான் சிண்டுட்ட சொல்றேன், ಚಿಂಟು ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಚಿಂಟು ಚಿಂಟು என்ன கெட்டியா புடிச்சுக்கோ, ನನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋ. நான் என்ன பண்றேன், ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, அந்த பக்கம் உன்னை கூட்டு போய் விடுறேன். ಆ ಕಡೆ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. அவ என்ன பண்ணணும், ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? என்னங்க புடிச்சுக்கிட்டா தான் அந்த பக்கம். ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ. ஏன்னா நான் ஜம்ப் பண்ண போறது உறுதி. ನಾನು ಜಂಪ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗುದು ನಿಜ. இப்போ என் மேல ஏறவோ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏರುವವಳು என்ன பிடிக்காம இருந்தான்னா ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿಯದಿದ್ದರೆ எங்க போய் விழுவா? ಎಲ್ಲೋಗಿ ಬೀಳ್ತಾಳೆ. நான் விழுவேனா? ನಾನು ಬೀಳ್ತೀನಾ? நான் அந்த பக்கம் போயிடுவேன். ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. பிடிக்காதது யார் தப்பு? ಹಿಡಿಯದ ಆಗೋದು ಯಾರು ತಪ್ಪು? ஹல்லேலூயா. பல நேரங்களில் நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இப்படித்தான் இருக்கிறது. ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. யாதாவது ஒண்ணு நடந்தா, ಯಾವುದೊಂದು ನಡೆದ್ರೆ, யாருக்காவது ஒரு அற்புதம் நடந்தா, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು இல்ல ಅದ್ಭುತ ஒரு ನಡೆದ್ರೆ, பேய் ಓಡ್னா, ಒಂದು ದೆವ್ವ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ உடனே ஒரு நம்பிக்கை. ಒಡನೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. கர்த்தர் நல்லவர். ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. அப்போ ಆಗ நம்முடைய நம்பிக்கை ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ இந்த ஆத்ம வளர்ச்சிக்கு ಈ ಆತ್ಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ மிக அவசியமாய் ತುಂಬಾ இருக்கிறது. ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. வாசிப்போம் ಓದೋಣ. சங்கீதத்தின் புத்தகம், ಕೀರ್ತನೆಯ ಪುಸ್ತಕ, Book of Psalms 9:10. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. கர்த்தாவே, உம்மை தேடுகிறவர்களை ನಿನ್ನನ್ನು ಮೊರೆಯೋಗೋರನ್ನು நீர் கைவிடுகிறதில்லை. ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ உமது நாமத்தை அறிந்தவர்கள் ನಿಮ್ಮ ನಾಮವನ್ನು ತಿಳಿದವರು உம்மை நம்பி இருப்பார்கள். ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿರುವವರು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. கர்த்தர் நல்லவர். ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. கர்த்தர் நாமத்தை நம்புகிறவர்கள் ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ನಂಬಿರುವವರು ஜனமாய் நாம் காணப்படுவோம். ಜನರಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರಿಂದಾಗಿನೇ ಸಂಗೀತಕಾರன் சொல்லுகிறார், ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯೆಹೋವನೇ, தேடுகிறவர்களை, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕುವವರನ್ನ, கர்த்தரை நம்புகிறவர்களை ಹೀಗೆ ದೇವರ ನಂಬುವವರನ್ನ என்ன பண்ணுகிறதில்லை, ಅವರೇನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, கைவிடுகிறதில்லை. ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. கர்த்தர் உண்டு என்று விசுவாசிக்க வேண்டும். ದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸಿಸಬೇಕು. அவர் நாமம் இயேசு என்று நாம் அறிக்கை ಇಡುகிறோம், ವಿಶ್ವಾಸಿக்க ಅವರ வேண்டும். ನಾಮವು ಯೇಸು ಎಂದು ನಾವು ಅರಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. இப்போ ಈಗ நம்முடைய வாழ்க்கை நம்பிக்கையின் வாழ்க்கையாய் இருக்க ನಮ್ಮ வேண்டும். ಜೀವನವು ನಂಬಿಕೆಯ ಜೀವನವಾಗಿರಬೇಕು. அந்த நம்பிக்கையில தான் ಆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿನೇ நம்மை ನಮ್ಮನ್ನು விடுதலையை வைத்திருக்கிறார். ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. அப்படி நம்புகிறவனை அவர் கைவிடுகிறதில்லை. ಹಾಗೆ ನಂಬುವವರನ್ನ ಅವರು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. கர்த்தர் நல்லவர். ಕೈಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವರು. நம்பிக்கை உடையவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும். ನಂಬಿಕೆ ಇರುವವರಾಗಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು. நாம் தீர்க்கதரிசன புத்தகங்களை வாசிக்க ನಾವು முடியும். ಪ್ರವಾದನೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತೇವೆ. நம்பிக்கை
நம்பிக்கையுடைய சிறைகளே, ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ಸಿರೆಗಳೇ, சிறைப்பட்டு போனதான இஸ்ரவேல் ஜனங்களை ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ பார்த்து சொன்ன வார்த்தை. ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದಂತ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, அவர்கள் நன்றாய் இருந்தார்கள், ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರು, அவர்கள் வாழ்வில் குறை ஒன்றும் இல்லை, ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಗಳು ಯಾವಿಲ್ಲ, அவர்களை நன்றாய் நடத்தினார். ದೇವರವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿದರು. இந்த பூமியிலே, ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ இந்த வருடத்தினுடைய நம்முடைய வாக்குத்தத்தம், ಈ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ವಾಗ್ದಾನವು 33ஆம் அதிகாரத்தில் ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 33ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ எத்தனாவது வசனம்? ಯಾವ್ದು ಎಷ್ಟನೇ ವಾಕ್ಯ? ஆ? 33:20 23 33 33ನ 23ನ ಸೋತ್ರ. ಇಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ತೊಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ತೊಂದ್ರೆ. ಸೋತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನು? ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ? ಇಸ್ರಾಯೇಲೇ, ಇಸ್ರಾಯೇಲರೇ, ನೀ ಭಾಗ್ಯವಾನ್. ನೀನು ಧನ್ಯನು. ಎದನಾಲ? ಯಾದರಿಂದಾಗಿ ಕರ್ತರಾಲ್ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನಮೇ, ದೇವರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಜನರೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕರ್ತರಾಲ್ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇಸ್ರಾಯೇಲೇನೇ ನೀ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಎಂದು ದೇವರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇಸ್ರಾಯೇಲರೇ ನೀನು ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏರಾಳமான ஜனம் இருந்தார்கள், ಹೇರಾಳವಾದ ಜನರಿದ್ದರು, ಎಲ್ಲರೂ ಆದಾಮಿನ ಸಂತತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಆದಾಮನ ಸಂತತಿಯೇ. ಆದರೂ ವಿಶ್ವಾಸಿத்தவன், ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸಿದವರು, ಅವರನ್ನು ನಂಬಿದವರು, ಅವರುಗಳಿಗೆ ಅವರು ದೇವರಾಗಿದ್ದರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮற்றವರ್களை ವಿಡ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಭಾಗ್ಯವಾನಾಗಿ ಕಾಣಪಟ್ಟ, ಇವನು ಭಾಗ್ಯವಂತನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಉಲಗಮಲ್ಲ, ಈ ಲೋಕವಲ್ಲ, ಲೋಕத்தின் தெய்வம் அதை அடையாளப்படுத்துகிறது. ಪರಲೋಕ ದೇವರನ್ನು ಗುರುತು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ನೀನು ನಂಬುವುದಾದರೆ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಎಂದು ವೇದಂ ಉನ್னை அடையாளப்படுத்துகிறது. ನೀನು ಧನ್ಯನು, ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಎಂದು ವೇದವು ನಿನ್ನನ್ನು ಗುರುತು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಭಾಗ್ಯವತಿ ಎಂದು ಅழைக்கிறார். ವೇದವು ನಿನ್ನ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಭಾಗ್ಯವಂತ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஏராளமானவர்கள் இருக்கலாம், ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಹೇರಾಳವಾದ ಜನರಿರಬಹುದು. ಅವರಿಗಿಂತ ದೈವத்தின் பார்வையிலே நீதான் விசேஷமான, ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀನೇ ವಿಶೇಷವಾದವನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ಅವಾಗವಾಗ ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯವೇ, பரலோகத்தின் தேவன், ಪರಲೋಕದ ದೇವರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣப்படுகிற எல்லாவற்றுக்கும் மேலானவர், ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾಗಿರುವವರು. அடுத்தது ಅವರಿಗೆ ನಂತರ யாரு? ಯಾರು? நான் தான், ನಾವೇ, இவர் தான். ಇವರೇ, இப்படி நிக்கிற ஊழியர்கள் ಹೀಗೆ ನಿಲ್ದು ಸೇವರೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அடுத்தது யார்? ನಂತರ ಯಾರು? பாஸ்டரோட குடும்பமா? ಪಾಸ್ಟರ್ ಕುಟುಂಬವಾ? ಇಲ್ಲ, சபை, ಸಭೆ, நீங்க, ನೀವುಗಳು. ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர், ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ದೈವத்திற்கும் ನಿಮಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥಮಾಯಿ ನಡುவில் ನಿಕ್ಕறது ஊழியர்கள். ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ದೇವ ಸೇವಕರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ அவர் ஏற்படுத்தினபடினாலே, ಅವರು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ರಿಂದಾಗಿ கனத்துக்குரிய இருந்தார்கள், ಇವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. சிலரெல்லாம் சேர்ந்து இவர்களை எதிர்த்தார்கள், ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ஆனால் ஜெயம் ಆದರೆ ಜಯವು இவர்களுடையதாய் இருந்தது. ಇವರಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗಿತ್ತು. அவர்களுக்கெல்லாம் யுத்த பயிற்சி இருந்தது, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧದ ಅಭ್ಯಾಸವಿತ್ತು. அவர்களுக்கு ராஜா இருந்தார், ಅವರಿಗೆ ರಾಜನಿದ್ದರು, அவர்களுக்கு சேனை இருந்தது, ಅವರಿಗೆ ಸೇನೆ ಇತ್ತು, அவர்களுக்கு பாதுகாவலான, ಅವರಿಗೆ ಕಾವಲುಗಾರರು, அவர்களை ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ பண்ணுகிற, ಅವರನ್ನು ಕಾಯುವಂತಹ ಆಯುಧಗಳು ಅವರಲ್ಲಿಡತ್ತಲು, ಅವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಆಯುಧಗಳು ಅವರ ಬಳಿತಿತ್ತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಯುಧವಿಲ್ಲ, ದೈವಂ ಅವர்களோடு ಕೂಡ ಇರುತ್ತಾನೆ, ದೇವರು ಅವರೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರಸನ್ನ ಪಗಲ್ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಹಗಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾರ್ತೆயை ನಂಬಿ, ಅವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಂಬಿ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ದೈವಂ ಉಂಟೆಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿத்தார்கள், ದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಸಿದರು. ಅನುಪಪಟ್ಟ ಮೋಸೆயின் ವಾರ್ತೆயை ನಂಬಿனார்கள், ಅವರಿಂದ ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೋಸೆಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಂಬಿದರು. அவர்களை தெய்வம் கைவிடவில்லை, ನಂಬಿದವರನ್ನು ದೇವರು ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. செங்கடலுக்கு முன்பு அவர்களை கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறார், ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. பின்பு ஒரு சேனை, ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸೈನ್ಯ, நடுவுல இஸ்ரவேல் ಜನ, ನಡುವಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು, ದೇವರ ಸಭೆ, ನಂಬಿಕೆ ತಕ್ಕಿದವರು, தெய்வத்தை நம்பி நிற்கிறவர்கள், ದೇವರು ನಂಬಿ ನಿಂತಿರುವವರು, அவர்களுக்கான பாதை இருக்கிறது, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅವರಿಗಂತ ಹಾದಿ ಇದೆ. இன்று ಅನೇಕ ಕ್ರಿಸ್ತವர்களுடைய, ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರ இருக்கிற தேவ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವ ಜನರೇ, நம்முடைய சிந்தை, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ, எதை வேணும்னாலும் செய்யலாம், ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, எல்லாம் செய்யறதற்கு அழைக்கப்பட்டவன் அல்ல, ನೀನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವನಲ್ಲ, வாழ தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவன் அல்ல, ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆದರೆ வெளியிலே வாழ்கிற மற்றவர்களை போல ஒன்னையும் அவர் விட்டு இருப்பார், ಹೊರಗಡೆ ಜೀವಿಸಿದ
ಮತ್ತೊಬ್ಬರಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಬಿಟ್ಟಿರುವವರು, தெரிந்தெடுத்தது, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, அவரை நம்பி வாழணும், ನೀನು ಅವರನ್ನು ನಂಬಿ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவர்களை போல உன்னால வாழ முடியும், ಅವರ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, அவரை போல உன்னால செயல்பட முடியும், ಅವರ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. தெய்வத்தை மாத்திரம் சார்ந்திருக்கணும், ಆದರೆ ದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬಿರಬೇಕು. அது தேவ பிள்ளைகளால் மாத்திரமே சாத்தியம், ಅದು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಧ್ಯ, தெரிந்தெடுத்தவர்களால் மாத்திரமே அது ಅವರು ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಿಂದಲೇ ಮಾತ್ರವೇ ಅದು ಸಾಧ್ಯ. பிள்ளைகளாக ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಲ್ಪಡುವುದಾದರೆ, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கைவிடப்படாமல் இருந்தார்கள், ಹೇಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಕೈಬಿಡಲ್ಪಡದೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ದರು, எதிர்த்தது ಅವರನ್ನು ಎದುರು ಬಂದದ್ದು செங்கடலானாலும், ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವಾದರು, எகிப்தின் சேனையானாலும், ಇಂದ ಐಗುಪ್ತದ ಸೈನ್ಯವಾದರು, அவரை நம்பினவர்களுடையதாய் இருந்தது, ಅವರು ನಂಬಿದವರು ಆಗಿತ್ತು. நீ அப்படி நம்பி ಈ இருப்பாய், ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ನೀನು ಹಾಗೆ ನಂಬಿರುವುದಾದರೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ நாம் வாசித்த இந்த வார்த்தையின் ನಾವು ಹೇಳಿದ ಈ ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ கைவிடவே மாட்டார், ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவரை நம்பி ಅವರನ್ನು ನಂಬಿ பிழைத்தோம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿದೆವು ಎಂದು ವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா. இன்னொரு வசனத்தை நான் வாசி, ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. Book of Jeremiah, ಜೆರೆಮಿಯಾಗೆ ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನೆ ಪುಸ್ತಕ 17. ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನೆ ಪುಸ್ತಕ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ಯಾವನು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ, ಯಾವನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಭರವಸವಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ಧನ್ಯನು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எரேமியா சொல்லுகிறான், ಇಲ್ಲಿ ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, எரேமியாவின் காலத்துல ಯೆರೆಮೀಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ இதே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள், ಇದೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು, அவர்களின் பின் சந்ததி, ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಸಂತತಿ நன்றாக ಚೆನ್ನಾಗಿ வேதம் அறிந்தவர்கள், ವೇದವನ್ನು ತಿಳಿದವರು, வேத பிரமாணம் அறிந்தவர்கள், ವೇದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಿಳಿದವರು, பிரமாணத்தை ನ್ಯಾಯ அறிந்தவர்கள், ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಿಳಿದವರು, அவர்களுக்காக தினமும் வேதம் வாசிக்க, ಅವರಿಗಾಗಿ ದಿನವೂ ವೇದ ಓದಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இப்படி வாசிக்கப்பட்ட ಹೀಗೆ ಓದಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ கேட்ட வார்த்தைகள் எல்லாவற்றின் மேலும் ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೂ நம்பிக்கை உடையவர்களாய் இருந்தார்கள். ನಂಬಿಕೆ ಇರುವವರಾಗಿದ್ದರು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தர் நல்லவர், ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. கர்த்தர் இவர்களுக்கும் ராஜாக்களை எழுப்பினார், ದೇವರು ಇವರಿಗೂ ರಾಜಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದರು. ராஜாக்களை கொண்டு ರಾಜರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ சுற்றும் இருந்த சத்துருக்களை எல்லாம் மடங்கடித்து ಸುತ್ತಿದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿಸಿ ದೇವರು தம்முடைய ஜனத்தை ತಮ್ಮ ಜನರನ್ನ சுகமாய் வாழ வைத்திருந்தவர், ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವಿಸಲಿಟ್ಟಿದಾಗ, வாழ்க்கையில குறையில்லாமல் இருந்தபோது, ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದ ಇದ್ದಾಗ, இன்னைக்கு கிறிஸ்தவ வாழ்வில ಇವತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ பிரச்சனை இல்லாம யாராவது இருக்கியா? ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದಾಗ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? டிவில வேணா நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, ಟಿವಿಲಿ ಬೇಕಾ ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, இங்க யாருக்காவது பிரச்சனை இல்லையா? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ವಾ? சரி, 2018ல 2018ರಲ್ಲಿ நீ உள்ள வரும்போது ನೀನು ಹೊರಡೆ ಬರುವಾಗ இருந்த பிரச்சனை பெருக்கு ಇದ್ದಂತ ತೊಂದರೆ ಇವಾಗಿದ್ದೀಯಾ? இல்ல இப்ப இருந்த பிரச்சனை அப்ப இருந்தது, ಅವಾಗಿದ್ದ ತೊಂದರೆ ಇವಾಗಿದ್ದೀಯಾ? அப்ப அது எங்க போச்சு? ಅವಾಗ ಅದೆಲ್ಲೋಯ್ತು? அது எங்க போச்சு? ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಯ್ತು. எவன் அனுப்புனானோ அது அவங்கிட்ட போயிடுச்சு. ಯಾರು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இப்ப நம்ம ஃபேஸ் பண்றது எது? ಇವಾಗ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು? அதே பிரச்சனை இல்ல, ಅದೇ ತೊಂದರೆ ಅಲ್ಲ. இப்ப வேறதா நம்ம ஃபேஸ் பண்ணி ಇವಾಗ ಬೇರೆ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? இந்த உலகம் இப்படிதான், ಈ ಲೋಕವು ಹೀಗೆ. அதை அறிந்துதான் அவரும் யோவான்ல சொன்னார், ಅದನ್ನು ತಿಳಿದು ಅದನ್ನು ಯೋವಾನನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ಉಪದ್ರವம் ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಉಪದ್ರವ ಉಂಟು. ಯಾಕೆ? ಸೈತಾನನು இதெல்லாம் அவனுடையதாய் மாற்றிக்கொண்டு ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವನದಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. அதிகாரத்தை அவர் எடுத்துக்கொண்டு ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು அதிகாரத்தை ಆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ உலகத்திற்கு கொடுக்கல, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. நம்பி தன் பின்னே வந்த ಶಿಷ್ಯர்களிடத்திலே ಕೊಟ್ಟರು, ತನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ಶಿಷ್ಯಂದಿರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮತ್ತೇನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 28ಾம் அதிகாரம் 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ನಾನು ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಯವರೆಗೂ ಆಮೆನ್. ಎಲ್ಲಾ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಮೆನ್. 18-19 ಓದಿರಿ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾ. ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವು ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆಮೆನ್. ಸಾಕು. ನೀವು ವಾನத்திலும் பூமியிலும் ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಕಲ ಅಧಿಕಾರವು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಗಳು கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. வானத்துக்கானவர் ಆಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದರು பிதாவாம் தெய்வம், ಅವರ ಪಿತಾವಾಗಿರುವಂತ ದೇವರು அவரிடத்தில் இருக்கிறது, ಅಧಿಕಾರವು ಅವರ ಬಳಿಯಿದೆ. பூமியிலே ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ விழுந்து போனவன் ಬಿದ್ದು ಹೋದವನು ஆண்டவராகிய இயேசು 40 நாள் உபவாசித்தவர், ದೇವರಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ 40 ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನ சோதிக்கும்படி அவரிடத்தில் வந்த ಅವರನ್ನು ಶೋಧಿಸುವಂತೆ ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ 666 ಆ 666
ಇಲ್ಲ அந்த பிசாசு ಆ ಸೈತಾನನು இல்ல விழுந்து போன ಬಿದ್ದು அந்த தூதன் ಬಿದ್ದು ಹೋದಂತ ಆ ಇಲ್ಲ ದೂತನು ಪಾಂಬು. ಇಲ್ಲ ಹಾವು என்ன அவனுக்கு பேரை ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರಿಡಬಹುದು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. எல்லா கேரக்டரும் ஒரே நபர் ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಆದರೆ எல்லா தூதரை விட ಎಲ್ಲಾ ದೂತರಿಗಿಂತ மிக அழகுள்ளவன் அவன். ತುಂಬಾ ಸೌಂದರ್ಯ ಉಳ್ಳವನು ಅವನೇ. அதனாலதான் ಅದರಿಂದಾಗಿನೇ ಇವತ್ತು அழகுல ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ கொடுக்கறதே ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲಿ ஒரு வேலையா இருக்குது. ಅವನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ஆனா நிஜமா ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲ, அம்புட்டும் போலிதான். ಎಲ್ಲವೂ ಪೋಲಿನೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. இப்படி அதிகாரத்தை ಹೀಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು அவனுக்கு கொடுக்கல, ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, அவனா எடுத்துக்கிட்டு ಅವನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು அவரால் ಅನುಪಪಟ್ಟವர்கள் ಅವರಿಂದ ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನ ಹತ್ರ ಬಳಿ ಬಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಭೂಮಿಯೋ ಈ ಭೂಮಿಯು பார்க்கிற ಎಲ್ಲ ನೀನು ನೋಡುವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನ என்னுடையது. ನನ್ನದು. யாரா கொடுத்தா உனக்கு? ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿನಗೆ? கொடுத்தது யாரு? ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾರು? ஆனா இவர் சொல்றாரு, ಆದ್ರೆ ಇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, வானத்திலும் ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அப்ப கொடுத்தவர் ஒருவர் இருக்கு, ಆದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟವರೊಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ என்னுடையது ಎಲ್ಲ ನನ್ನದಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. அவன் கொண்டு வந்து ಅವರ ತಂದೆ ಮನೆಯಿಂದ ತಂದನ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. யாரும் இல்ல, ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಪಾರಟ್ರು ಕಡಕ ಅದು ಯಾರು ಕೇಳದಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆಕ್ಯುಪೈ பண்ணி ಅದನ್ನ ಅವನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಅದ ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರಟೇ சொல்றான், ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರ ಬಳಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನದು, ನೀನು ನನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ತಿರುಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪಲೆ ಹೋಗು ಸತ್ತಾನೆ. ದೇವರೊಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಆರಾಧನೆಗೆ ತಕ್ಕವರು. ಯಾಕೆ? ನಾವು ಅವರಿಂದ ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಈ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸುವಾಗ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಿರುವುದು ನನ್ನದಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅವರಿಂದ ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಅವರೇ ನನಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. பிதாவாம் தெய்வத்தை அவர் தொழுதார். பிதாவாகிய தேவனை ಆರಾಧಿಸಿದರು, ಅವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಅಧಿಕಾರವು ಅವರಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಅಧಿಕಾರத்தை எடுத்து ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறபடினா ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಸಕಲ ಅಧಿಕಾರಂ என்னுடைய, ಇವಾಗ ಸಕಲ ಅಧಿಕಾರವು ನನ್ನದಾಗಿದೆ. ಶಿಷ್ಯರು ನೋಡಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಬರೆಯ ಸಮಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಹೋಗುವ இடத்திலெல்லாம் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅದು பேயாகட்டும், ಅದು ಶೈತಾನನಾಗಲಿ, அந்த பிசாசே ಅದು ಪಿಶಾಚ ಆಗಲಿ, எதுவும் உனக்கு முன்பு ಯಾರು ನಿನ್ನ ಮುಂದಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಭೂಮಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭೂಮಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಕಾಶದ ಅಧಿಕಾರವು ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾನೇ ಭೂಮಿக்குமான தெய்வ, ನಾನೇ ಪರಲೋಕಕ್ಕೂ ಭೂಮಿಗೆ ಆಗಿರುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಎನ್ನರಿಂದ ತೂದರುಗಳು, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೊಡಲು ಕೊಡ ದೂತರುಗಳು ಕೀಳಾಗ ಅಡಂಗ ಪಣ್ಣಿ ನನಗೆ ಕೀಳಾಗಿ ಅಧೀನತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನೊಡೆಯದು, ಆದರೆ ನನ್ನೊಡೆಯರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾನವர்களாய் ನಾನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದವರಾಗಿ ನೀವು ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಇದೇ ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಪೇತುರನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ, ಯಪ್ಪ ಪೇತುರನೇ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಾ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರು? ನೀ ಮೀನ್ பிடிக்கிறவன், ನೀನು ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವವನು. ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ பிடிக்கிறவனா ಮನುಷ್ಯನ ಹಿಡಿಯುವನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಂಬಿ ಅವರು ಪಿನ್ನಾಡಿ ಪೋಣ, ಅದನ್ನು ನಂಬಿ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹೋದರು. ಕೇಳ್ವಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಮೊರಡೆ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾದ ಮನುಷ್ಯನು, ಕಟ್ಕ. ஏற்கனவே நான் செய்தி எடுத்திருக்கேன், ಮುಂಚೆ ಪ್ರಸಂಗ ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ. ದದ್ದಿ ಎಲ್ಲ ದಡ್ರೆಲ್ಲರೂ ಸೋಂಬೇರಿಗಳು, வேலைக்காவாத தத்தீஸ் இருக்குதுல்ல, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ದಡ್ರಿದಾರಲ್ಲ, அதெல்லாம் ஆண்டவர் பயன்படுத்துற பாத்திரமாவே இருக்காது. அதெல்லாம் தேவர் ಬಳಸುವಂತ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. அது ಭೂಮಿயிலே ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತತ್ತಿಯಾ இருக்கும்போது ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ என்ன ತತ್ತಿ? ಅದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದಡ್ಡನಾಗಿರುವ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಯಾದರೂ ಆಗட்டும், ಪೇತ್ರನಾಗಿರಲಿ, ಯಾರು ಅವನ್ ದದ್ದಿಯಾ? ಅವನು ದಡ್ಡನ, ಮೊರಡ, ಆತನು ತುಂಬಾ ಕಟುಕನು.
நம்மள மாதிரி கரண்டி பிடிக்கிறாள், ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಸೌಟ್ ಹಿಡಿಯುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಟನ್ನು ಕಣಕ್ಕಲ್ಲ ವಲಯ ಇಳುக்கிறவன், ಆ ಟನ್ಗಳ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಎಳೆಯುವವರು. ನಮ್ಮ ಫಿಶರ್ಮನ್ ಒರ್ತರು, ನಮ್ಮ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವವರು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ. ಬೋಟ್ ಫೈರ್ ಆಯ್ತಾ, ಆ ಬೋಟ್ ಅದ ಬೆಂಕಿ ಎತ್ಕೊಂತದೆ, ಆಲ್ಟರ್ பண்ணி ತಿರ್ಗಾ ಅದನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. அப்ப சொன்ன, ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು இப்போ வலை வாங்கியிருக்கோம், ಇವಾಗ ಬಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. எத்தனை ಟನ್ನಾ, ಎಷ್ಟು ಟನ್ನು? ಏರಗೊರೆ 7 ಟನ್ನು ವಲೆ, ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 7 ಟನ್ ಬಲೆ ಮಾತ್ರನೇ. 7000 ಕಿಲೋ, 7000 ಕೆಜಿ எப்படி இழுக்க முடியும்? ಹೇಗೆ ಎಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? அதுக்கு இன்னைக்கு மிஷின்லாம் இருக்கு, ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಮಿಷಿನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, இன்னைக்கு நிறைய கண்டுபிடிப்பு இருக்கு. ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲத்துல ಅದು ಇಲ್ಲ, ಪೇತ್ರುವಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ கையில தான் இழுக்கணும், ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಳೆಯಬೇಕು. எவ்வளவு முரடனா இருப்பான் ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟುಕನಾಗಿರಬಹುದು. ஹalleluya. ಹalleluya. இருக்கிறதுல ஃபிஷர்மனுங்க கொஞ்சம் ರಫ್ಫா இருப்பாங்க, ಇರುವುದಲ್ಲೇ ಮೀನು ಮೀಡಿಯವರು ತುಂಬಾ ರಫ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ அவங்க ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲೇ ಪಳಗಣ, ಅವರು ಉಪ್ಪಿನ ನೀರಲ್ಲೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಗುಣ ಮಾಡಿ நல்ல ಗುಣ, ಅದರ ಗುಣ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ஏதாவது சேட்டை பண்ண ನೀನೆಲ್ಲ ತೀಟೆ ಮಾಡಿದರೆ அவள்தான் உன்னை ಅಷ್ಟೇ ಮುಗಿತು. ஹalleluya. ಹalleluya. கர்த்தர் நல்லவர், ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. இப்படிப்பட்ட குணமுடையவன், ಇಂಥ ಗುಣವುಳ್ಳವರನ್ನ, ಮನುಷ್ಯನೋಡ ಪಳಗಾದವನ, ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕಂಡಾலே ಎರಿஞ்சು ಬಿಡುವ, ಮನುಷ್ಯನ ಕಂಡ್ರೆ ಉರಿ ಬಿಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ, இப்படிப்பட்ட ಮನುಷ್ಯನ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ கூப்பிட்டு ಕರೆದು வாடா, ಬಾರೋ உன்னை ಮನುಷ್ಯನ பிடிக்கிறவனா ಮಾತ್ರ, ನಿನ್ನನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ಹಿಡಿಯುವರಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ. ஆவாதவன், ಮನುಷ್ಯರಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ அவனை ಅವನಿಗೆ. கூப்பிட்டு ಮನುಷ್ಯನ பிடிக்கிறவன், ಅವನ್ನು ಕರೆದು ಮನುಷ್ಯನ ಹಿಡಿದ ಬದಲಾಯಿಸಿ. ஆக்டிவா இருந்தவன், ಅವನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದವನು. பகலாகட்டும் ಹಗಲಾಗಿರಲಿ ராத்திரியாகட்டும் ರಾತ್ರಿಯಾಗಿರಲಿ எல்லா நேரமும் ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದವನು. முதல்ல அழைக்கப்பட்டவன் ஆக்டிவ் பர்சன். ಮೊದಲು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. பழைய ஏற்பாட்டுல ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರಾಜ, ಫಸ್ಟ್ ರಾಜನು ಯಾರು? ಆ ಸೌಲು. ಕರೆಕ್ಟಾ? அதுல ಏನು ಡೌಟಾ? ಡೌಟ್. ಸೋತ್ರ ಕೊಂಚ ಆಣ್ಣ ಡೌಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ. ஹalleluya. அப்ப சவுல் ராஜா, ಸೌಲನ್ ರಾಜನು சும்மா வீட்ல உட்காந்துருந்தவன ராஜாவாக்குனாரு, ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೇಲಿ ಕೂತಿರೋ ರಾಜನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರ. எங்க போனா? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು? அவங்க அப்பன் கழுதையே காணோம், ಅವರ ತಂದೆಯ ಕತ್ತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. அதை தேடிக்கிட்டு போனான். ಅದನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋದ. சும்மா இல்ல, ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ, வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான். ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. தன் ಅಪ್ಪಾவுக்காக நடக்கிறான், ತನ್ನ ತಂದೆಗೋಸ್ಕರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, குடும்பத்துக்காக பிரயாசப்பட்டான், ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ராஜா உட்கார ಕರೆದು ರಾಜನಾಗಿ ಕುಳ್ಳಿಸಿದನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. இரண்டாவது ராஜா, ಎರಡನೇ ರಾಜ ದಾವೀದನು சும்மா உட்கார வச்சா, ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿದ್ದನ. அவன் என்ன பண்ணான்? ಅವನೇನು ಮಾಡಿದನು? அவன் பாட்டுನ ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டு, ಅವನ ಪಾಡಿಗೆ ಕುರಿಯನ್ನು ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. குறுக்கால வந்த சிங்கத்தை ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬಂದದ್ದ ಸಿಂಹವನ್ನ செத்தாலும் பரவாயில்லன்னு ಎತ್ತು ನಿನ್ನ ಸತ್ತರ ಪರಲ ಎದುರು ನಿಂತುಕೊಂಡನು. இரண்டாவது ராஜாவாக ಎರಡನೇ ರಾಜನಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಹalleluya. ಯೋಸುವನು சும்மா கடந்தவன், ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದವನು. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, ಇವಾಗ ಅನೇಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ செகண்ட் ಜನರೇಷನ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ. அடுத்த ಜನರೇಷನ್ எழுப்புறாங்களா, ಇನ್ನೊಂದು ಜನರೇಷನ್ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ. எழுப்புன மொத்தம் தத்திங்களா இருக்கு, ಎದ್ದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ದಡ್ಡರಾಗಿದೆ. இப்படி தத்தி, ಆದ್ರಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತರು ದಡ್ಡರಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಹalleluya. நம்ம இப்படிப்பட்ட ಕ್ರೈಸ್ತವர்களாய் ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಇಂಥ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ಅಲ್ಲ, இந்த பரிசுத்தவான்களை போல ಈ ಪರಿಶುದ್ಧವಂತರ ಹಾಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವವರಾಗಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. அவர்களுக்கு மாத்திரம் அதிகாரம் அல்ல, ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರವಲ್ಲ, அதிகாரத்தை எடுத்துಕೊಂಡು ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು இடத்திற்கு வந்து ಥೋಮನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. எனக்கு ஒரு ஆர்சி ஃபாதர் ஒரு புக் கொடுத்தார், ನಮಗೆ ರೋಮನ್ ಕಥೆ ಫಾದರ್ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. அப்ப நான் என் ஊழியத்துல, ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ இப்ப நம்ம சர்ச் லோகோ இருக்குல்ல, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಲೋಗೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, இப்ப ನೆನಪು வந்துச்சு, ಇವಾಗ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. அந்த லோகோ, ಆ ಲೋಗೋ ஒரு ಸಿಲೋನ್ ಸಹೋದರன் நமக்கு அதை ஆர்ட் பண்ணி கொடுத்தார். ಒಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸಹೋದರರು ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಆರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. நிக்கில் அதை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணான், ನಿಖಿಲ್ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವು, நம்மளது ಪಳಸೆ இருக்கட்டும், ಬೇಡ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಹಳದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ? அந்த மனிதன் ಆ ಮನುಷ್ಯನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ಸಭೆಗೆ ವರ ಆರಂಭಿಸಿದ, ಸಭೆಗೆ ಬರಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರಸಂಗத்தை கேட்டுக்கிட்டே ಈಗ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. இந்த ரோட்லலாம் ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೌರ್ಲ ಆರ್ಟ್ பண்ணுவார், ಈ ರೋಡ್ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬಿಡಿಸುವರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಬ್ಯಾನರ್ கிடையாது, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾನರ್ ಇಲ್ಲ, ಅವರೇ ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಅದು மாதிரி ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿಗೆ ಯೂತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾನರ್ போடுவோம், ನಾವು ನಡೆಸುವಂತ ಯೂತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವರು ಬ್ಯಾನರ್ ಬರೆದು ಕ್ರಿಸ್ತುವ ಪற்றி சொல்லி, ಅವಾಗ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರ ಕಲ್ಯಾಣத்தையே, ಅವರ ಮದುವೆನ நாங்க தான் நின்னு நடத்த, ನಾವೇ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ನಡೆಸಿದ್ದು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದರು. ಸತ್ಯத்தை ಕೇಳಿ, ಹೀಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಗ ನಾವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ஒரு லோகோ ஒண்ணு ரெடி பண்ணனும், ನಾವು ಒಂದು ಲೋಗೋವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. அப்போ ಆಗ அவர் சொன்னார், ಅವರು ಹೇಳಿದರು, நான் பண்ண போறேன் அப்படினாரு. ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. அங்கே ஒரு பேப்பர் எடுத்து ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು பண்ணார், ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರು. அவர் சொன்ன அர்த்தம், ಅವರು ಹೇಳಿದಂತ ಅರ್ಥ, நீங்க பிரசங்கித்தபடி, ನೀವು ಪ್ರಸಂಗಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇಡೀ ಲೋಕವೇ, ಈ ಲೋಕವೇ ಎದುಗುள்ள இருக்கு, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದೆ?
ಎದಲಿಂದ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಬಂದಿದೆ? இந்த ವೇದத்திலிருந்து வந்தது. ಈ ವೇದದಿಂದ ಬಂದಿರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ವೇದத்தை ಅದல வரையிறேன். ಮೊದಲು ನಾನು ವೇದವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಬೈಬಲ್ போட்ட. ಅದರಿಂದ ಬೈಬಲ್ ಬರೆದ್ರು. ஒரு வார்த்தை எழுதுனா. ಅದರೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಬರೆದ್ರು. ವಿರಿಚಿಟಾ ಇದು ತೆಗೆದಿಟ್ರೆ இந்த பக்கம் கொஞ்சம் இந்த பக்கம் கொஞ்சம் இப்படி ಬೆಂಡ್ இருக்கும். ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಳವಿರುತ್ತದೆ. ಅದல எழுதுனாರು பாருங்க. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು ನೋಡಿ. ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯமா. ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಗ್ಲೋರಿ ಗ್ಲೋರಿ ಟು ಗ್ಲೋರಿ. ಗ್ಲೋರಿ ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ மகிமை உள்ளவருக்கு மகிமை, மகிமை உள்ளவರಿಗೆ மகிமை. ஹல்லேலூயா. அவரோட அர்த்தத்துல, ಅವರ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ஹல்லேலூயா. அடுத்தது ನಂತರ அந்த வேதத்தை வரைந்து விட்டு ಆ ವೇದವನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು இந்த வேதத்துக்குள்ளே தான் பரிசுத்தாவியானவர் கிரியை செய்கிறார். ಈ ವೇದದಲ್ಲೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. புறாவை வரைஞ்ச ಹಾಗಂತ ಪಾರಿವಾಳವನ್ನು ಬರೆದು புறாவை வரைஞ்சிட்டு ಪಾರಿವಾಳವನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು இந்த பரிசுத்தாவியானவருக்குள்ளே தான் இந்த உலகம் செயல்படுகிறது. ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಂದಲೇ ಈ ಲೋಕವು ಕಾರ್ಯಗಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ இந்த உலகத்துக்குள்ளே தான் நம்முடைய ஊழியம் இருக்குது. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಇದೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ அவர் God is God இருக்கும். ಮೇಲೆ அவர் God is God ಅಂತ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾತು. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಮಹಿಮೆಯಾದ ದೇವனுக்கு ಮಹಿಮೆ, ಮಹಿಮೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ தெய்வம் இப்படி அதிகாரத்துக்கானவர்களாய் நம்மை ஏற்படுத்தி ದೇವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. தோமாவை அப்ப ಅಡಿக்கடி பயன்படுத்துவேன். ನಾವು ತೋಮನ ಅವಾಗ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್ ಎಲ್ಲ ತೋಮಾ ಪಿಕ್ಚರೇ போடுவேன். ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್ ல ತೋಮನ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ ಹಾಕುತ್ತಿತ್ತು. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. அவர் கொடுத்த அந்த ஆர்சி ஃபாதர் கொடுத்த அந்த புக்ல நான் ಅವ ಆರ್ಸಿ ಫಾದರ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಓದಿದ್ವಿ. நான் வாசித்த ஒரே ಪುಸ್ತಕ அதுதான். ನಾವು ಓದಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅದೊಂದೇ. ತೋಮಾ ಬತ್ತನೆ ಹಿಸ್ಟರಿ ವೇಣುನು ವಾಸಿತೆ. ಆ ತೋಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಬೇಕೆಂದಾಗ ಓದಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ஒரு ராஜா, ಒಂದು ರಾಜನು, பேர் மறந்து, ಅವನ ಹೆಸರು ಮರೆತು, ஒரு ಮುಚ್ಚ சொல்றேன், ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ. அந்த ராஜா, ಆ ರಾಜನು என்ன பண்ணியிருக்கான்? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ஒரு விருந்து நடத்தியிருக்கான். ಒಂದು ಔತಣವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. தோமா இந்தியாக்குள்ள வந்துட்டார். ತೋಮನು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳವೂ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಕೇರಳವೂ ಇಲ್ಲ, ತಮಿಳುನಾಡು ಇಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕವೂ ಇಲ್ಲ, ಆಂಧ್ರವೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಣ್ಣಾ இருந்தது. ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್, ಎಲ್ಲ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗಿತ್ತು. ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ தோமா அங்க வந்து இறங்கி இருக்கிறார். ಇವಾಗ ತೋಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿ. ಜನಗಳ್ಟೇ ಸಾಪಾಡು. ಅವಾಗ ಜನರ ಬಳಿಲೇ ಊಟ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸமா ಡ್ರೆಸ್ போட்டுன்னு சுத்தி ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲು ಪಾತಾಳೆ ಆಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅಗಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿ ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ. விருந்து நடக்கும்போது ಔತಣ ನಡೆಯುವಾಗ தோமா உள்ள பூந்துட்டாரு. ತೋಮ ಒಳಗೆ ಹೋದರು. ಅಳೆಯ ವಿರುந்தாಳಿಯ ಕರೆಯದೇ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಕೂಡ நிறைய ನಾವು ಸಹ ಅನೇಕ ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ வருதில்ல, ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ. நீங்க ಯಾರು ಹುಡುಗ? ನೀವ್ ಯಾರ ಮನೆ ಕಣ್ರಿ? ಅವ சொல்றா. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನಾ பெண்ணு வீடு, ನಾನು ಹುಡುಗಿ ಮನೆ ಕಡೋರು. ಹುಡುಗ ನೀ ಯಾರು ಹುಡುಗ? ನೀನ್ ಯಾವ ಹುಡುಗ? ಮಾಪ್ಳ ಹುಡುಗ. ನಾನು ಹುಡುಗದ ಮನೆ ಕಡೆ நல்லா ತಿನ್ನುರು. ಎರಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಿರುವಾಗ ಒಬ್ರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, வாங்க பர்த்டே கேக் கட் பண்ண. ಬನ್ನಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಮದುವೆನೂ ಉட்கார்ந்திருக்கு. ಇವರಿಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಅಂತ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟಿ ನಾನು நடக்குதுன்னே தெரியல. ವಿರುಂದು ಉள்ள ಪುಂಟ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಹಾಗೆ தோமாவும் ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತಾರೆ. ತೋಮಾಗೆ ಓಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸமா இருக்கிறார். ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಡ್ಡಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. அப்படி அவர் சாப்பிடும்போது, ಅವ್ರು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ அங்க இருக்கிற முக்கியமானவன், ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತವರು, நீ யாரா? ನೀನ್ ಯಾರಪ್ಪ? ವ್ಯತ್ಯಾಸமா இருக்கிற. ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ಯಾ? உன்னை கூப்பிடவே இல்லையே நாங்க. ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೀಲಿಲ್ವಲ್ಲ ನಾವು? ஏன் தெரியும்? ಎದ್ದೇಳು. அவனு பாதி சாப்பாட்டுல ಅವನ புடிச்சு ಇಳ್ತು, ಅರ್ಧ ಊಟದಲ್ಲಿ ಅವನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಳೆದು சப்புன்னு ஒன்னு விட்டு ಸೆರೆಗೊಂದು ಹೊಡೆದು ಹೊರಗಡೆ ತಳ್ಳಿದ್ರಂತೆ. ತೋಮನು ಅರವಾಸಿ ಅರ್ಧ ಹೊಟ್ಟೆ ಅರ್ಧ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದೆ. அதுலயே அப்படி வருத்தத்தோட நடந்து போயிட்டே, ಸಂಕಟದಿಂದ ಹಾಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ರು. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. அப்படியே போயிட்டாரு. ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ನಾಯಿ ஒண்ணு வந்தது. ನಾಯಿ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತು. எந்த கையில அடிச்சானோ, ಯಾವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ನೋ அந்த கைய புடிங்கிட்டு போயிடுச்சு. ಆ ಕೈಯನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. அந்த ಕೈ, ಆ ಕೈ திரும்பಿ ರಾಜಾ கிட்ட வருது. ತಿರುಗಿ ರಾಜನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಯಾರದ್ರ ಕೈ? ಯಾರ್ದಪ್ಪ ಕೈ? ಅಪ್ಪ சொல்றாங்க. ಅವಾಗ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, நேத்து ನಿನ್ನೆ ಯಾರೋ ಒರ್ತ ವ್ಯತ್ಯಾಸமா ಒಂದು ಸಾப்பிட்டு இருந்தா. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂದು ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಅವನ ಅಚ್ಚಾ ಮಂದಿರಿ, ಅವನ ಹೊಡೆದರು ಮಂತ್ರಿ. ಇದು ಅವನ ಕೈದಂಗ, ಇದು ಅವನ ಕೈನೇ. இந்த மோதிரம் அவனுக்கு தான். ಈ ಉಂಗುರ ಅವನದೇ. இது எப்பறா இங்க வந்தது? ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೂಪುರ್ರಾ அந்த ವಿಷಯ, அந்த ವ್ಯತ್ಯಾಸமான ಮನಿದನ, ಕರಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ತೋಮ ಕೈಯ ಒಟ್ಟ ವಚಾಂಗ. ತೋಮನ ಕೈಯನ್ನು ಅಂಟಿಸಿದರು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮத்தினால ಒಟ್ಟಿಗಾನ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದರು. ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಎಂತ ಹೋರಾಟವೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಹೋರಾಟವೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು
ಕಾದೆ என்ன பண்ணாரு, ಕಿವಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರು, பேதுரு வெட்டின ಕಿವಿயை ಒಟ್ಟ வெச்சத பார்த்தான். ಪೇದ್ರು ಅಂಟಿಸಿದ ಕಿವಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ. இப்ப எனக்கு அதிகாரம், ಇವಾಗ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು, ಒಟ್ಟಿಗೆ அப்படினா ಅಂಟಿಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. அப்படியே ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಹಾಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅವனுடைய ஊழியம் வளர, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನ ಸೇವೆ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பேசப்படும் ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅವன் ಮಾರಿ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅವರು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಅದ್ಭುತ, ಆ ಮೊದಲೇ ಅದ್ಭುತವೇ ಯೇಸುವಿನ ಪಕ್ಕಂ ಕೊಂಡು ಅನೇಕರನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ತಂದಿತು. ಅಧಿಕಾರವೇ ಯಾರು ಎಂಬುದೈ ಅடையாளப்படுத்தும், ನಾವು ಯಾರೆಂಬುದು ಗುರುತು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. அதிகாரத்துக்கானவர்களாய் கர்த்தர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். ಹಾಗೆ ಅಧಿಕಾರ ತಕ್ಕವರಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. அதிகாரத்துக்கானவர்களாய் நாம் வாழணும், ಆ ಅಧಿಕಾರ ತಕ್ಕವರಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೊದಲು ವಿಶ್ವಾಸ, ನಮ್ಮ வாழ்க்கையில ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಎರಡನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ನಂಬಿಕೆಯற்றವர்களாய் நாம் ಇಲ್ಲ, ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿ ನಾವಿರಬೇಕು, ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಜನಗಳು ಇಪ್ಪಡಿಪಟ್ಟ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಇಂಥ ಜನರಾಗಿದ್ದರು, வாழ்ந்து கொண்டு ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಯೆರೆಮೀಯ ಅವರನ್ನು பார்த்து ಇವಾಗ சொல்லுகிறார், ಯೆರೆಮೀಯನು ನೋಡಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರೇ, ಯೂದರೇ, ದೇವರವರೇ, ದೇವಜನರೇ, ದೇವರ ನಂಬುವುದಾದರೆ ಯಾರಿಗಿಟ್ಟಂಗ சொல்லணும் இந்த வார்த்தை, ಯಾರ ಬಳಿ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ಮಾತನ್ನ யோசித்து பாருங்க, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ. ಯೆರೆಮೀಯ ಬರೆದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪುಸ್ತಕ 7வது வசனம் 7ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து, ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟು, கர்த்தரை தன் நம்பிக்கையாய் கொண்டிருக்கிற, ದೇವರ ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿಟ್ಟಿರುವವರು ಮನುಷ್ಯನು ಭಾಗ್ಯವಂತ. ಯಾರಿಗೆ சொல்ல வேண்டிய, ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ವಾಕ್ಯ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஏற்கனவே கர்த்தரை நம்பி, ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿ ಸಂತತಿ ಸಂತತಿಯಾಗಿ, ಸಂತತಿ ಸಂತತಿಯಾಗಿ ಜನமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற, ದೇವರ ಜನರಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವಂತ ಸಭೆಗೆ ತಿರುಗಿ சொல்லுகிறார், ಸಭೆಗೆ ಪುನಃ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಭೆಯೇ கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து, ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟು. அப்பன்னா என்ன ಅங்க நடந்தது? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು? ಸಭೆக்குள்ளே, ಸಭೆಯೊಳಗಡೆ, ಜನங்களுக்குள்ளே, ಜನರೊಳಗಡೆ ನಂಬಿಕೆಯು ಮಾರ ಆರಂಭಿಸಿತು, ಸ್ಥಳ ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ನಂಬಿಕೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ನಂಬಿಕೆಯು ಬದಲಾಗಿ ಹೋಯಿತು. போராட்டங்கள், ಯಾಕೆ ಹೋರಾಟಗಳು? ನಮ್ಮ ಬಂದಬೋது இருந்த போராட்டம் ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಬಂದಾಗಿದ್ದ ಹೋರಾಟವಿಲ್ಲ, ಇದು ಬೇರೆ ಹೋರಾಟ. ಕಾರಣವೇನು? ನಂಬಿಕೆ நாம் விட்டுவிட, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಾರದು. ಉಪದ್ರವ போராட்டம் இருக்கு, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪದ್ರವ ಹೋರಾಟ ಉಂಟು, ಆದರೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು, ನಾನು ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. உலகத்தையும் உலகத்தின் அதிகாரத்தை, ಈ ಲೋಕದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು, ಈ ಲೋಕ ಅಧಿಪತಿಯನ್ನು என்னுடையது என்று சொன்ன, ಬಿದ್ದು ನನ್ನದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಧಿಕಾರத்தையும் அவர் ಜಯಂ ಕೊಂಡ, ಸಕಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಜಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ಅಧಿಕಾರத்தின் மேல் ನೀ ನಂಬಿಕೆ, ಆ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕು. ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ வருகையின் ಸಮೀಪ, ದೇವರ ಬರುವಿಕೆ ಸಮೀಪದಿರದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ದೇವರು ಸಭೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾತುಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಭೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನೀನು ಬೀಳದ ಹಾಗೆ ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ನಂಬಿಕೆ ಅற்றವர்களாய் ಕಾಣಪಟ್ಟ, ಯಾಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? வாழ்க்கையில போராட்டம் இல்ல, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವಿಲ್ಲ, ಶತ್ರುವೇ ಇಲ್ಲ, சுகமாய் இருக்கிறான், ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾನೆ. அதனால கர்த்தரை தேடுறத விட்டுட்டு, ಅದರಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು அவன் என்னென்ன பண்றான்னு ಅವನವನ್ ಏನೇನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಬರಿಕೊಂಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಪಂಟ, ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಸ್ತೋತ್ರ. ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ತರಕಾರಿ ಸಾರು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವ ನೀವು? ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನೀವು? ಟೊಮೆಟೊ ಅಲ್ಲ, ತರಕಾರಿ ಸಾರು. ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್, ತರಕಾರಿ ಸಾರು, ತರಕಾರಿ ಸಾರು, ತಕ್ಕಾಳಿ ಇಲ್ಲ, ತರಕಾರಿ ಸಾರು, வெஜிடபிள் சாம்பார், தர்காரி சார். இந்த வெஜிடபிள் சாம்பார் ரைஸ் அங்க கிடைக்கும். ಇಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರ್ ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಗಡಗಡಾನು ಸಾப்பிಟ್ಟನ ஒண்ணும் தெரியாது. ಹೋಗಿ ಗಡಗಡ ಅಂತ ತಿಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ பொறுமையா சாப்பிட்டನ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿಂದರೆ ಕಾலையில ಹೋಟೆಲ್ ಮಿಚ್ಚமான, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಪೊಂಗಲ್ ಅங்க இருக்கும், ಪೊಂಗಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನೈಟ್ ಮಿಚ್ಚமான, ರಾತ್ರಿ ಮಿಕ್ಕಿದಂತಹ ರೈಸ್ ಅನ್ನ ತಿರುಪಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಪಣ್ಣಿ ಪೊಟ್ಟು ಪುನಃ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿಸಿ ಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಅಂತ ಕೈಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನ ಇದ್ದಮ್ಮಣ್ಣ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವங்கட்ட ಇருந்து ಕೊಂಚ எடுத்துக்கணும், ಅವರ ಬಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು புதுசா ஒரு ಊಟ ಕಂಡುಬಿಡಿಸಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಊಟ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಂಡವರು பார்த்த ದೇವರು ನೋಡಿದರು. ನಂಬಿಕೆ ಎங்கே போனது?
ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲಿ சபையை பார்த்து நேரா கேட்டா, ಸಭೆ ನೋಡಿ ಸೀದಾ ಕೇಳಿದ್ರು, கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைடா. ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ನೀಡು. இல்லன்னா ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ஒருத்தன் வரான், ಒಬ್ಬನು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, அவனை ನಾನೇ கொண்டு வர. ಅವನು ನಾನೇ ಕರೆತರುವೆನು. நேரமில்ல. ಸಮಯವಿಲ್ಲ. ஏசாயாவுல சொல்றாரு, ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, நானே கூட்டு ಅವನನ್ನು ನಾನೇ ತರುತ್ತೇನೆ. யாரவன்? ಯಾರವನು? மோசேயா, ಮೋಶೆನ, ஆரோனா, ಆರೋನನ, யோசுவாவா? ಯೋಸೇಫನ? யார கூட்டுன்னு வராரு? ಯಾರನ್ನ? ಯಾರನ್ನ? பாபிலோனிய ராஜாவை கூட்டுன்னு வராரு. ಬಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜನ್ನ ಕರೆತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಯಾರು? அந்நிய. ಅನ್ಯನು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவன்கிட்ட சொல்றாரு, ಅವನ ಬಳಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗು, இவனுங்க எல்லாரோட நம்பிக்கையும் ಇವರ ಎಲ್ಲರ ನಂಬಿಕೆ அங்கங்க மாறிடுச்சு. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. இவன் இப்ப என்ன நம்பணும்? ಇವಾಗ ಇವನು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಬೇಕು. அதனால இப்ப நீ போ, ಇವಾಗ ಅದರಿಂದ ನೀನು ಹೋಗು, ஒருத்தனையும் விடாத, அடி அத்தனை போய் ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಡಬೇಡ, ಅಷ್ಟು ಜನರು ಓಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. அவன் பயப்படுறான். ಅವನು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ஐயோ இவங்க தெய்வம் ಅಯ್ಯೋ ಇವ ದೇವರು இதுவரை ಇದುವರೆಗೂ நாங்க பார்த்ததும் இல்ல கேட்டதும் இல்லை. ನಾವು ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. 136 ಸಂಗೀತ ವಾಸಿத்தீங்கன்னா 136ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಓದಿದರೆ இந்த ஜனத்துக்காக எத்தனை ராஜா செத்தான்னு எழுதப்பட்டு, ಈ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ರಾಜರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இவ்வளவு பெரிய தெய்வம் ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇವರು அவர்களோடு இருக்கிறார். ಅವರೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. அப்ப தெய்வம் சொல்றாரு, ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, அதான்டா அவரு, ನಾನೇ ಅವರು, தைரியமா போ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗು, உன்னோட நான் இருப்பேன். ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾನಿರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. யாரோட இருக்க வேண்டிய, ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, யாரோட இருக்கிறேன்னு கமிட் ஆகுறாரு. ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? நம்பிக்கையற்றவர்களாய் ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿ ಬದಲಾದರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நம்முடைய ஆத்துமா ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವು வளர்வதிலே கருத்துள்ளவர்களாய் நாம் ನಾವು ಬೆಳೆಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. நல்லது. ವಿಶ್ವಾಸಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. இப்ப நம்பிக்கை உடையவர்களாய் இருந்தாதான் ஆத்மா பலனடைய. ಇವಾಗ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮವು ಬಲ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೊಣಕಾಲು அதிகாரத்துக்கானவர்களாய் ಈ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳವರಾಗಿ நம்மை ஏற்படுத்தி ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. மேல நாம் வாசித்தது ಯೆರೆಮೀಯನ ಓದಿದ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟು கர்த்தரையே தன் நம்பிக்கையை கொண்டு இருக்கிற ದೇವರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿರುವಂತ ಮನುಷ್ಯನು வாக்கியவான். ಭಾಗ್ಯವಂತ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. காலவோளை ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ದೇವರೇ, ಆತ್ಮ வெற்றியாளனாய் நான் காணப்பட, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾಣಿಕೊಳ್ಳದೆ வாழ்க்கை முறைக்கு ನನ್ನ ಜೀವನದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವು ನಂಬಿಕೆயும் ಅವಶ್ಯಮಾய் இருக்கிறது. ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. ನಂಬಿಕೆக்குரிய ಪಾತ್ರ, ಆ ನಂಬಿಕೆಯ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ನಾನು ಕಾಣಲ್ಪಡಲಿಕ್ಕೆ பிதாக்களை போல ನನ್ನ ಪಿದಾಗಳ ಹಾಗೆ வழி தப்பி போனவர்கள், ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋದವರಾಗಿ, வழி விலகுனவர்களாய் ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದವರಾಗಿ கர்த்தரை மாத்திரம் நம்பி ದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬಿ ஆத்துமா ஈடேறுவதற்கு ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೆರವೇರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುವಂತ சகோதரனாய் சகோதரியா, ಸಹೋದರನಾಗ ಸಹೋದರಿ பிள்ளையாய் காணப்பட ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ காலவோடு எங்களுக்கு கிருபை செய்யும் என்று ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಮಯ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. கர்த்தரிடத்திலே நாம் கேட்டு ದೇವರ ಬಳಿ ನಾವು கர்த்தருடைய பந்திக்கு நாம் ஆயத்தமாவோம். ದೇವರ ಪಂಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಆಯ್ತು. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ದೇವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ.